الإسلام والمسلمين، خصوصا إلى أرواح أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف، ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم أخي أقيل، ثم إلى روح عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وإلى روحي الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولادي خصوصا إلى الحبيب أنيس بن علي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي، ثم إلى روحي الحبيب حسن، وإلى روحي الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، ثم إلى روحي الحبيب محمد بن علي المالكي، وإلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد، وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد، ثم إلى روحي الحبيب أبو بكر المشهور، ثم إلى روحي الحبيب القطب أبو بكر محمد سقاف، وإلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد سقاف، وإلى روحي الحبيب علي بن جعفر الإدريس، وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، وأن الله يتغشاهم بالرحمة، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا عمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم الجنة ويكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ بناتنا يحفظ أصحابنا يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والذنوب والمعصية والهموم والغم ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، وأن الله يشفي مرضانا يعافي مبتلانا، خصوصا يشفي مطيا عريفاني بنت عثمان، يا شافي يا شافي يا شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنها كل تعب شديد واكفها من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعلها نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك، تأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام ومواهب العظام، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين، ويطول أعمارنا في صحة وعافية، ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد حبيبك شافعي المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب
ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واشرف ورداع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معلن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيجا الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب
إلا وأضحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بالذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. وانسد إلى أوصاف طه المجتبى وهد لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وقت به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله ما ننشانا. واشتترا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستفيك من غفلة عن ذا وكن يرضانا. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من سوبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. فأنا خيار من خيار قد قردت من نكاه لي إلي صانا. طهره الله هماه اقتره وما برك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توانا. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك ندب فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيده ولأولا آتينا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا
فلقد حبك الله منه حنانا ولو سوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عنها طاه نهانا بالله كالذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان قد كان يكبر نور طه وجهه وسار إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف ابن كشي كان والده يدعى كيمن شأنه قد تلا عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه لإسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللف من رب السماء أقصى اللدى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوان بالتهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. نكست أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع. أنت في الحشر ملد ذاك كل الخلق تفزع وينادون تراما يا رسول الله قد دعا من هول أبضاع. مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني
مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله يا عديم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واتنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وارفع الآفات وارفع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب اغثنا بحيا حطال يحمى واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد ترى وآلي وصحب ما سنشاء اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن الأدب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما هير الأذهان در له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيئانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا
ankaruhu rifqatuha wa sallamat asjarun ala maulana subhana man antogo asjaron wa ahjaron tuhayyil mustafa subhana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika dana Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية وما أتى عصيانا ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنشا صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا ذا همة وشجاعة وتوكر ومكارم لا تحتصي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تسور أباه في طيبة إذ فيها الإمام كانا والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فهبه عبد المطلب حنانا 2 وافاه الحمام فضمه عم ملا العطف عليه جنانا خطبته بنت خويلد في 25 حازت بالمشفع شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن شيعة الأقل ووقاد الحجاب سبحان من علمه وعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا 3 في خفاء فأتاه أن اسدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو صبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأذى فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أدبقها فقال لا بل أرتجي العكبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا
فأقام 10 داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجذع حن محبة وحنانا والماء من بين أصابعنا نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن لنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ سرجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وشفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا زهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في بهج تاح المصطفى ثبت على كدم الحبيب ختانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة أين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بكاء الأرض واكم كل من آدانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشف وآف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا أقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا
في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita sampai di halaman 169 ya. Di pertemuan yang lalu kita membahas mengenai tawakal, kemudian mengenai tafwid atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja hal-hal yang menjadi alasan bahwa kita itu harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir dari pembahasan kita di pertemuan yang lalu mengenai pertanyaan apa itu hukum tafwid ya. Fa in qulta bayyin lana ma'na tafwid wa hukmahu. Annaha huna faslain, kata Imam Ghazali ada dua bagian yang pertama menjelaskan posisi tafwid atau posisi pasrah kepada Allah dalam keinginan-keinginan manusia di dalam hidupnya itu ada di posisi mana, kapan waktunya kita tafwid, kapan waktunya kita tidak boleh tafwid. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa Imam Ghazali menjelaskan keinginan-keinginan manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama muradun ta'lamu yaqinan annahu fasadun. Keinginan yang kamu tahu secara yakin bahwa itu adalah keinginan yang buruk. Yaitu keinginan berbuat buruk. Keinginan berbuat maksiat atau keinginan yang mengarah kepada neraka, keinginan yang mengarah kepada siksa atau keinginan untuk kafir atau keinginan berbuat maksiat, keinginan berbuat bid'ah, maka pada keinginan yang seperti ini tidak ada tafwid sama sekali. Tidak mungkin orang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala memasrahkan keinginannya yang sudah jelas-jelas buruk. Tidak mungkin ini ya. Tidak mungkin seseorang memasrahkan kepada Allah keinginannya yang sudah jelas-jelas akhirnya dia tahu yakin itu adalah sesuatu yang buruk. Nah yang kedua adalah keinginan yang kamu tahu secara yakin bahwa itu adalah baik. Umpamanya keinginan masuk ke surga, keinginan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, keinginan sunnah, mengikuti sunnah yaitu jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginan untuk mendapatkan iman. Keinginan yang seperti ini kita tidak boleh tafwid, tidak boleh pasrah. Tidak boleh kita berdoa, ya Allah, jika kau hendaki jadikan saya orang yang beriman. Tidak boleh kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus jazm, harus pasti. Harus bitahakkum,
harus memastikan, ya Allah, minta jadikan saya orang yang beriman. Sama seperti yang pertama, ya Allah, jika kau kehendaki jauhkan saya dari api neraka. Tidak boleh kita doa seperti itu. Minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari api neraka. Harus memastikan di dalam diri kita bahwa kita ini termasuk orang-orang yang dijauhkan dari api neraka oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Pada saat seperti ini kita tidak boleh mengembalikan permintaan kita kepada Allah, walaupun memang segala sesuatu yang menentukan adalah Allah. Kalau kita mengembalikan permintaan yang pasti keburukannya atau pasti keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kita tidak bersungguh-sungguh dalam meminta kebaikan yang pasti, dan kita tidak bersungguh-sungguh agar meminta agar dijauhkan dari keburukan yang pasti, yaitu neraka dan surga dan yang semacam itu. Keinginan yang ketiga, ini refresh ya, supaya tidak putus. Keinginan yang ketiga adalah keinginan yang kita tidak tahu jelas, tidak jelas ini baik atau buruk bagi kita. Nah, contohnya keinginan melakukan hal-hal yang sunnah, yang ada kemungkinan ketika kita ingin melakukan hal yang sunnah itu belum tentu baik buat kita juga. Umpamanya, ya Allah, saya ingin sedekah buat 100 orang, umpama ini ya. Atau begini, ya Allah, saya ingin naik haji ya Allah, padahal dia sudah haji yang wajib. Saya ingin naik haji ya Allah, ya Rabb, jadikan saya termasuk orang yang naik haji. Kalau kita memiliki keinginan yang seperti ini, kita tidak boleh memastikan, tahakum, memastikan seperti halnya kita meminta surga. Kalau surga itu sudah jelas. Tapi kalau kita mau menginginkan hal-hal yang kita tidak tahu kebaikan atau keburukannya bisa jadi menimpa kita, maka kita harus memasrahkan kepada Allah. Minta naik haji umpamanya. Padahal itu haji yang sunnah. Kalau haji yang wajib itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini haji yang sunnah. Belum tentu haji yang sunnah itu baik buat kita. Boleh jadi ketika kita berangkat itu, kita berangkat dengan niat yang tidak baik, atau kita pergi hajinya karena riak, ingin pamer, atau melakukan hal-hal sunnah lainnya yang tidak primer di dalam ibadah kita. Nah, caranya bagaimana? Atau melakukan hal-hal mubah. Ya Allah, saya ingin pergi ke puncak umpamanya. Ya Rabb, jadikan saya pergi ke puncak, atau minta uang, atau minta mobil. Ya Allah, saya ingin mobil baru ya Allah. Ini semua hal-hal mubah. Mobil itu baik enggak buat kita? Belum tahu kita. Bisa jadi mobil itu baik, bisa jadi mobil itu buruk buat kita. Ya Rabb, saya ingin uang 10 miliar umpamanya. Uang 10 miliar itu baik untuk kita enggak? Kita enggak tahu ini uang 10 miliar ini bisa buruk buat kita, bisa baik untuk kita enggak tahu. Ya Rabb, saya ingin kesembuhan, sakit, saya ingin sembuh. Sembuh itu baik enggak buat kita? Belum tentu baik. Bisa jadi kamu sembuh kemudian kamu lupa, bisa jadi sakit itu yang mendatangkan manfaat untuk kamu. Ini segala sesuatu yang tidak pasti. Nah, untuk segala sesuatu yang tidak pasti, baik buruknya bagi kamu, inilah tempat kamu tafwid. Mengembalikan segalanya kepada Allah. Caranya bagaimana? Imam Ghazali mengajarkan, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, kita refresh sedikit. Caranya, kamu setiap meminta kepada Allah atau menginginkan sesuatu yang kamu tidak tahu, tidak pasti kebaikannya, kamu kembalikan itu kepada Allah dengan syarat. Ini sebetulnya bukan di ucapan, tapi di hati. Ya Allah, jadikan saya pergi haji sunnah, umpamanya, pergi haji sunnah di tahun ini, jika haji itu baik untuk saya. Harus memberi syarat. Ini sebetulnya bukan di ucapan, Allah Maha tahu. Tapi syarat di sini ini sebetulnya ada di dalam hati
mengembalikan, ya Allah, jika engkau yang lebih tahu haji itu baik atau buruk untuk saya, haji yang sunnah ini, kalau haji itu baik untuk saya ya Allah, maka jadikan saya termasuk orang yang pergi haji di tahun ini. Kalau buruk lebih baik enggak. Atau saya mau mobil baru, di hati ini harus ada di dalam hati kita, ya Allah saya mau mobil baru. Jika itu baik untuk saya, kalau enggak baik ya Allah mending saya enggak punya mobil. Ya Allah saya ingin jadi orang kaya. Kalau orang kaya itu, kekayaan itu baik untuk saya. Kalau kekayaan itu menjadikan saya orang yang binasa, lebih baik saya enggak kaya. Minta kepada Allah, hal-hal yang tidak pasti itu harus ada tafwid. Engkau yang maha tahu ya Allah. Begitu juga kesembuhan. Minta kesembuhan kepada Allah, ya Allah minta. Ya Allah sembuhkan saya dari sakit ini ya Allah. Minta kepada Allah syarat, tapi sembuh yang mendatangkan kebaikan. Makanya para salaf kita kalau berdoa semuanya ma'al lutuf wal afiyah fi khair wa afiyah. Ya Allah disertai kelembutan, disertai kebaikan. Ya Allah jadikan saya hamba-hambamu ya Allah yang hidupnya bahagia di dunia ini ma'al lutuf wal afiyah. Itu semua menunjukkan ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mau memastikan segala sesuatu di dalam hidupnya, karena sebagai manusia kita ini tidak bisa memastikan, tidak bisa menentukan. Ya Allah pokoknya saya harus jadi orang kaya. Dijadikan orang kaya betul oleh Allah, tapi kekayaannya tidak mendatangkan kebaikan kalau kamu tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau minimal kata Imam Ghazali dengan ucapan insya Allah. Ya Allah jadikan saya besok, ya Allah saya besok ingin sekali umpamanya pergi ke tempat teman saya, insya Allah jika engkau menghendaki. Maksudnya insya Allah di sini jika engkau menghendaki saya pergi, atau jika engkau menghendaki itu kebaikan untuk diri saya. Kalau itu keburukan, saya tidak mau itu ya Allah. Nah, ini tempat dari tafwid. Ini kita kan baru mempelajari maudhi'ut tafwid. Kemudian bagian yang kedua adalah ma'nahu wa hadduhu wa didduhu. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Makna tafwid itu apa? Batasannya apa? Dan lawan dari tafwid itu apa? Qala al-muallif wa nafa'ana bihi fid dharain. Fa maudhi'u at-tafwid, jadi posisi tafwid itu idzan, kesimpulannya kullu muradin fihil khataru. Tempatnya tafwid kapan kita memasrahkan keinginan kita kepada Allah? Pada saat kita memiliki keinginan yang di dalamnya ada kemungkinan bahaya. Yang kita inginkan itu bisa jadi bahaya untuk kita. Sebab kita ini makhluk yang bodoh. Kadang-kadang yang kita inginkan itu kita tidak tahu itu berbahaya untuk diri kita. Maka pasrahkan kepada Allah. Wa huwa alla tastaygin salahaka fihi, yaitu keinginan-keinginan yang kamu tidak yakin itu baik untuk kamu atau tidak. Nah, itulah tempat dari tafwid. Wa amma ma'na tafwid, sedangkan makna dari tafwid itu adalah faqad qala ba'du syuyukhina rahimahumullah, sebagian dari guru-guru kami, guru-guru Imam Ghazali telah berkata, semoga Allah merahmati mereka, makna tafwid adalah huwa tarku ikhtiyari ma fihi mukhataratun ilal mukhtari al-mudabbir. Makna pasrah atau tafwid adalah meninggalkan pilihan-pilihan dirimu, maksudnya keinginan-keinginan dirimu, kamu tinggalkan pilihan dirimu yang di dalamnya ada kemungkinan bahaya, kamu tinggalkan itu kepada zat yang maha memilih, yaitu Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu pasrahkan, kamu meninggalkan dirimu untuk memilih, tapi kamu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukhtar, yang maha memilih sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Mudabbir, dan yang maha mengurus segala sesuatu, itu Allah. Kalau dia itu yang maha memilih, maha mengurus segala sesuatu di alam semesta ini, yang milih Allah, yang ngurus Allah. Berarti yang paling paham itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita milih sesuatu, kita ini makhluk yang bodoh. Bisa jadi pilihan kita ini jatuh pada hal-hal yang tidak baik. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memilih dan maha mengatur alam semesta ini, maka hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tenang. Nah, ini makna tafwid. Al-alim bimaslahatil khalq, karena dia yang maha memilih, dia yang mengurus semua hidup di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-alim, dia yang maha tahu, bimaslahatil khalq, dia yang maha tahu apa yang paling baik untuk makhluk. Hal-hal yang baik untuk makhluk itu yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidup kita ini mau tenang, pasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pasrahkan kepada diri kita, maka kita tidak akan mencapai ketenangan di dalam hidup ini. Kita pasrahkan kepada planning kita, kepada otak kita, kepada kekuatan kita, tidak akan tenang. Kita memastikan ini yang betul ini, jangan sampai tidak. Jangan sampai saya lepas dari jalan ini. Loh, kamu tahu pasti ini betul. Ya ini kalau ini tidak goal berarti saya celaka ini. Saya tidak bisa apa-apa. Kamu pastikan padahal kamu tidak tahu. Padahal kalau ini yang kamu inginkan itu tercapai, kamu bisa di ujungnya ada kemungkinan kamu mendapatkan hal-hal yang buruk. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya Allah, kalau ini jalan yang benar buat saya, membahagiakan dunia saya, akhirat saya, jasad saya, batin saya, mudahkan ya Allah. Kalau ini tidak baik buat akhirat saya, buat dunia saya, jauhkan saya sejauh-jauhnya. Tidak gul, tidak apa-apa ini. Saya tidak dapat semua ini, tidak ada masalah. Yang penting saya nanti bahagia hidup saya. Sebab materi itu tidak bisa membahagiakan kita. Tidak bisa membahagiakan kita. Kesembuhan belum tentu bisa membahagiakan kita. Yang membahagiakan kita itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik buat kita. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah sesembahan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang lain, wa ibaratu Syekh Abi Muhammad As-Sidzi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau mendefinisikan makna tafwid adalah huwa tarku ikhtiyarika al-mukhatarata, yaitu meninggalkan pilihan-pilihanmu yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Sebab saya tidak tahu ini bermanfaat atau bermadarat, berarti ada bahaya. Alal mukhtar, kamu tinggalkan pilihan-pilihan itu kepada zat yang maha memilih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyakhtara laka ma huwa khairun laka, agar Dia yang maha memilih itu memilihkan untuk kamu apa yang baik untuk dirimu. Ya, ya. Nah, jadi kalau kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang maha memilih, Dia yang paling mengetahui hidup kita, kalau kita pasrahkan kepada Allah, harusnya kita tenang. Tenang hidup kita. Umpama, contoh yang paling kecil adalah anak kecil yang baru SD umpamanya, dipilihkan oleh bapaknya yang pengalamannya lebih besar umpamanya ya. Pengalamannya jauh, orang tua kan pengalamannya lebih banyak daripada anaknya yang masih kecil. Nah,
Karena pengalamannya banyak orang tua itu, maka pengetahuannya pasti lebih banyak daripada anaknya. Dia pasti akan memilihkan untuk anaknya sesuatu yang kadang-kadang anak itu tidak paham. Kenapa kok dipilihkan jalan yang seperti ini? Sebab anak itu belum mengalami apa yang dialami oleh orang tuanya. Kadang-kadang anak sama orang tua ini tidak nyambung. Yang dipilihkan oleh orang tua, anaknya ini tidak paham. Anaknya tidak paham. Loh, ini kenapa saya disuruh pergi ke sekolah umpamanya? Pergi ke sekolah itu tidak enak. Enak di rumah saya, tidur di rumah, main game di rumah, nonton TV di rumah. Kenapa saya ini harus pergi ke sekolah? Berangkat ke sekolah dari pagi, pulang siang. Nah, orang tua ini tahu ini kebaikan buat kamu, umpama ini ya. Ini contoh ini. Anak itu menganggap umpamanya sekolah ini penjara. Saya ini di penjara di sekolah ini dari pagi. Padahal itu yang dia anggap tidak enak itu baik buat dia. Atau anak kecil yang sedang sakit. Karena dia sakit, orang tuanya menginginkan kesembuhan untuk anak tadi, dikasih puyer yang pahit. Anak kecil itu mungkin dia berpikir waktu dikasih puyer itu, jahat orang tua saya ini. Saya dipaksa disuruh makan sesuatu yang pahitnya luar biasa sampai berhari-hari. Padahal sesuatu yang pahit itu yang baik untuk dia. Nah, kalau ada anak kecil umpamanya sakit pilek dia. Terus ada temannya yang sama-sama bodoh ini ya, ada temannya, setiap hari dia dikasih es. Di hati dia, wah ini nikmat ini saya dikasih es, teman saya ini baiknya luar biasa dikasih es. Padahal itu menjerumuskan. Jadi belum tentu sesuatu yang kita anggap baik itu baik buat kita. Dan belum tentu sesuatu yang pahit, yang kita rasakan pahit, itu buruk buat kita. Maka kalau kita boleh menyebutnya dalam tanda kutip, bapak kita yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip ini ya, yang maha tahu, yang maha baik kepada kita, yang maha perhatian kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis setiap makhluk itu dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khalqu kulluhum iyalullah. Semua makhluk itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala secara letterlek. Maksudnya keluarganya Allah Subhanahu wa taala, rezekinya semua dipantau, dirawat, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu yang maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Nah, wa qala asy-Syaikh Abu Amr rahimahullah. Ini kita tidak usah bahas nama-namanya ya biar cepat. Asy-Syaikh Abu Amr rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dia mendefinisikan at-tafwid huwa tarkut tama'. Tafwid itu adalah meninggalkan ketamakan. Ketamakan itu apa? Ketamakan itu ambisi terhadap sesuatu. Ketika kita memiliki keinginan, yang keinginan itu sampai berubah menjadi ambisi. Saya harus memastikan, saya harus dapat ini. Itu namanya kita tamak. Kita tamak. Nah, tafwid itu meninggalkan ketamakan. Ketamakan adalah keinginan yang menggebu-gebu terhadap sesuatu yang kita tidak jelas itu bahaya atau baik untuk kita. Nah, beliau mendefinisikan tafwid adalah meninggalkan keinginan yang menggebu-gebu. Kalau keinginan yang santai, biasa saja. Wah, enak ya kalau saya umpamanya pergi ke sini. Tapi kalau enggak pergi ya enggak ada masalah. Kalau pergi saya enggak ada masalah. Jadi saya enggak mau memastikan itu, tidak menggebu-gebu, tidak mengejarnya. Nah, itu namanya bukan tamak. Kalau tamak itu yang saya memastikan saya harus dapat ini. Nah, tafwid itu meninggalkan ketamakan. Wat tama'
Tamak itu apa? Huwa iradatus syai' al-mukhatar bil hukmi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Tamak itu adalah keinginan terhadap sesuatu yang boleh jadi membahayakan diri kita bil hukmi, dan kita memastikan di dalam diri kita, menentukan di dalam diri kita bahwa itu baik buat saya dan saya harus dapat itu. Padahal di dalamnya ada kemungkinan mendatangkan bahaya untuk saya. Itu namanya tamak. Nah, orang kalau sudah tamak itu, pokoknya, kalau di dalam kepala itu ada, pokoknya saya harus dapat ini. Itu bahaya. Itu namanya tamak. Nah, tafwid itu meninggalkan ketamakan tadi. Maksudnya meninggalkannya dengan memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha ibaratul masyayikh rahimahumullah. Inilah definisi-definisi dari para guru, semoga Allah merahmati mereka. Walladzina guluhu, sedangkan definisi menurut saya, kata Imam Ghazali biasa seperti itu ya, menyebutkan definisi-definisi, kemudian menyimpulkannya dalam definisi dia ini ya. Annat tafwidha, sesungguhnya tafwid atau memasrahkan sesuatu itu, iradatu, tafwid itu, pasrah itu, keinginan, ayyahfadhallahu alaika masalihaka, keinginan agar Allah menjaga hal-hal yang menjadi kebaikan untuk dirimu, di dalam dirimu. Di dalam diri kita ini ada macam-macam hal yang bisa bahaya, bisa baik. Nah, kalau tafwid menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Fima la ta'man fihil khatar, yaitu hal-hal yang kamu tidak akan merasa aman karena di dalamnya ada bahaya juga. Nah, itu namanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya yang paling gampang kalau kita beri contoh seperti yang saya sebut tadi. Antara contoh anak kecil yang minum obat atau makan es. Makan es itu enak, makan es krim itu enak, tapi belum tentu mendatangkan manfaat. Minum obat itu tidak enak, tapi belum tentu dia bermadarat. Bisa jadi yang enak itu bermanfaat, bisa jadi bermadarat. Bisa jadi yang tidak enak itu bermanfaat, bisa jadi juga madarat. Jadi itu sesuatu yang tidak jelas. Untuk sesuatu yang tidak jelas ini, kamu tidak merasa aman. Maksudnya tidak merasa aman, ada kemungkinan ini juga tidak baik buat saya, kamu tidak tahu. Nah, kemudian kamu meminta kepada Allah agar menjaga kebaikannya di dalam dirimu untuk sesuatu kamu yang tidak aman, tidak merasa aman. Nah, pada saat kamu meminta kepada Allah untuk menjaga kebaikannya, pada saat itu kamu memasrahkan perkara hidupmu kepada Allah. Itulah yang dinamakan pasrah. Itu yang dinamakan pasrah. Nah, oh kalau begitu saya sudah pasrah. Kita itu tidak sadar loh ya. Kita ini tidak sadar banyak sekali di dalam hidup kita yang kita ini memastikan pokoknya harus saya dapat, padahal kita tidak tahu itu bisa baik, bisa buruk untuk kita. Pokoknya tanggal segini harus acara itu harus jalan. Padahal kita tidak tahu kalau acara itu jalan baik atau buruk untuk kita. Pokoknya nanti harus lahiran. Padahal kita tidak tahu. Kalau lahir anak itu baik untuk kita ya tidak tahu. Pokoknya saya harus ketemu di hari ini dengan si fulan. Padahal kita tidak tahu kalau ketemu dengan si fulan betul itu baik atau buruk untuk kamu.
Contohnya Imam Ghazali di pertemuan yang lalu seperti seorang hamba abid ahli ibadah minta kepada Allah, ya Allah saya ingin ketemu iblis. Loh, mau apa kata Allah ketemu iblis? Oh, saya sudah gregetan ini sama iblis ini, ketemu mau saya pukuli ini iblis ini ya. Minta kepada Allah, temukan saya dengan iblis ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, minta itu agar kamu dilindungi dari keburukan iblis. Enggak ya Allah, saya mau ketemu iblis. Nah, ini namanya tahkum ini. Dia memastikan sesuatu yang dia tidak tahu kalau ketemu iblis itu baik atau buruk untuk dia. Allah sudah mengingatkan dia, jangan kamu mintanya ya Allah lindungi saya dari keburukan iblis. Dia tidak mau, saya mau ketemu iblis, pokoknya saya harus ketemu iblis. Dikabulkan oleh Allah. Ketemu iblis, mau dipukul iblis oleh hamba tadi. Ini disebut oleh Imam Ghazali ini ya. Mau dipukul oleh ahli ibadah tadi, kata iblis, andai saya tidak tahu umur kamu sampai 100 tahun lagi, saya bunuh kamu sekarang. Dia mau mukul nih, umur saya mesti 100 tahun lagi. Tidak jadi mukul dia. Mikiri ucapannya iblis tadi, umurnya mesti 100 tahun. Wah, berarti masih lama saya hidup ini. Wah, lebih baik saya ahsan maksiat saja saya. Mesti 100 tahun, besok saya maksiat yang enak-enak menurut nafsu saya jalani. Besoknya tobat, saya jadi ahli ibadah lagi. Besoknya maksiat, mati dalam keadaan fasik. Satu kali ketemu iblis, mati dia dalam keadaan fasik. Nah, jangan meminta sesuatu dan kita memastikan harus sesuatu yang kita tidak tahu itu baik atau buruk untuk kita. Nah, wadiddut tafwid, lawan katanya tafwid, pasrah ini lawannya adalah at-tama', ketamakan tadi itu. Yaitu mendambakan sesuatu, menggebu-gebu pokoknya harus tercapai apa yang diinginkan. Wat-tama'u fil jumlah yajri ala wajhain. Sedangkan ketamakan itu dalam definisinya, maknanya, ketamakan itu mungkin ditempatkan dalam dua hal. Mungkin kita menempatkan kata tamak atau ambisi dalam sesuatu itu dalam dua hal. Ahaduhuma fi ma'na raja. Bisa jadi makna tamak itu adalah raja. Raja itu harapan. Harapan itu kan berarti mendambakan sesuatu. Orang yang mengharap itu berarti mendambakan sesuatu dan menginginkan itu tercapai di dalam hidupnya. Berarti sama dong, raja dengan tamak lain. Tamak itu kadang-kadang disebut roja. Roja itu biasanya positif. Kalau tamak itu bisa positif, bisa negatif. Jadi tamak itu kadang-kadang bisa disebut roja. Tapi kalau roja itu pasti sesuatu yang positif. Nah, apa itu roja? Tamak yang bermakna roja itu apa? Turidu syai'an la khatara fihi. Kamu mendambakan sesuatu yang tidak ada bahayanya untuk diri kamu. Itu namanya roja. Tamak yang bermakna roja. Atau fihi mukhataratun, kamu mendambakan sesuatu yang di dalamnya ada kemungkinan bahaya, bil istithna, tapi kamu gunakan pengecualian, pakai syarat tadi. Itu namanya jadi roja. Kalau saya mengatakan, ya Allah, kabulkan ya Allah, saya tahun ini mau pergi haji sunnah. Tapi jika itu kebaikan untuk diri saya, ini namanya jadi harapan. Roja ini. Tapi kalau kamu harus ya Allah haji sunnah tahun ini ya Allah, harus, jangan sampai enggak. Ini jadi tomak, ini namanya. Ini tomak. Ya Allah, kabulkan ya Allah, saya ingin punya mobil A, B, C, D tahun ini ya Allah. Sudah capek naik motor terus, saya ingin punya mobil ya Allah, harus punya mobil. Naik motor hujan kehujanan, panas kepanasan, harus tahun ini saya naik mobil. Ini namanya tamak kamu.
Kamu mendambakan sesuatu yang kamu tidak tahu, itu bahaya atau buruk untuk kamu. Loh, tapi saya kan kalau naik mobil lebih aman, ya tapi kamu belum tahu itu buruk atau baik. Bisa jadi kamu dapat mobil, masuk tol lebih bahaya kamu. Atau bisa jadi kamu dapat mobil, uang kamu habis buat ngerawat bensinnya. Wah, kamu kemarin tidak punya mobil, tenang hidup kamu, sekarang punya mobil jadi pusing kamu. Atau boleh jadi kamu punya mobil jadi sombong kamu. Bisa jadi keburukan buat kamu. Nah, jadi kalau kamu mendambakan mobil tapi istithna dengan pengecualian, itu namanya harapan. Ya Allah, tahun ini saya punya mobil, jika mobil itu baik untuk saya, ya Allah, untuk agama saya, untuk dunia saya, untuk akhirat saya. Kalau baik, ya Allah, saya minta mobil. Kalau tidak baik, tidak usah, tidak apa-apa. Ini namanya roja, ini namanya harapan. Atau kamu meminta sesuatu yang jelas-jelas baik. Ya Allah, aku sangat menginginkan rahmat-Mu. Ini roja ini. Karena rahmat itu jelas sesuatu yang baik. Wadzalika mamduh, tamak terhadap hal yang pasti baik atau tamak terhadap hal yang belum tentu baik tapi kamu memberi syarat dalam ketamakan itu, ini adalah sesuatu yang ketamakan yang terpuji. Itu yang dinamakan rojak tadi itu ya. Ghairu mazmum, bukan tercela. Contohnya kama qala Allah Ta'ala, Allah menggunakan istilah tamak yang baik di dalam Al-Quran. Walladzi adma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Menggunakan kata tamak itu. Dan dialah zat yang aku sangat tamak dia untuk mengampuni diriku. Loh, katanya tamak itu tidak baik. Loh, ini kan tamak untuk diampuni, berarti ini tamak di sini artinya tamak yang baik. Artinya rojak di sini rojak, tamak yang baik. Waqal, dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana." Sesungguhnya kami sangat tamak agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Tuhan kami ini mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Makna tamak di sini adalah harapan atau roja. Ini yang positif. Ini yang positif. Wa hadzal gismu laisa mimma nahnu fihi bisabilin hauna. Nah, tamak yang seperti ini kita tidak punya urusan dengan tamak yang seperti ini, kata Imam Ghazali. Yang kita maksud tamak lawan katanya tafwid itu bukan ini, kata Imam Ghazali. Tapi tamak yang bermakna yang kedua ini. Wathani tama'un madmumun. Ini yang lawan katanya tafwid. Tamak yang tercela. Apa itu? Qala Nabi SAW, "Iyyakum wat-tama'a fa innahu fagrun hadirun." Kata Rasulullah SAW, hati-hati kamu dengan sifat tamak, karena sifat tamak itu kefakiran yang membinasakan langsung di depan kamu. Ini tamak yang dimaksud dalam riwayat ini adalah tamak yang madmum, yang tercela. Apa itu tamak yang tercela? Tamak yang tercela adalah mendambakan sesuatu yang kita belum tahu kebaikannya, belum pasti kebaikannya, tanpa syarat. Artinya mendambakan, harus dapat itu. Lawan katanya pasrah. Nah, wakila disebutkan di dalam ucapan yang lain, tamak itu halakuddin wa fasadut tamak, halakuddin wa fasaduhu at-tamak. Kehancuran dan kerusakan agama itu terdapat pada ketamakan. Tamak yang apa ini? Tamak mendambakan sesuatu yang belum pasti kebaikannya tanpa syarat. Wa milakuhu berarti penopangnya, penegaknya agama, yang menyelamatkan agama, al-wara',
sikap wara', hati-hati dalam menginginkan sesuatu. Wara' itu ya. Qala Syekhuna rahimahullah, guru kami rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, guru Imam Ghazali, dia mengatakan at-tama'ul madmum syai'an. Tamak yang tercela itu ada dua. Satu, sukunul galbi ila manfaatin mashkukatin. Kamu disebut tamak ketika kamu menginginkan sesuatu dan hatimu tidak merasa takut dengan keinginanmu itu. Jadi tamak yang pertama itu adalah ketenangan hati, tenangnya hati seseorang terhadap manfaat yang rapuh, manfaat yang meragukan, tapi hatinya tenang. Jadi dia menginginkan sesuatu yang manfaatnya meragukan, tapi dia tidak takut, tenang. Pokoknya saya harus dapat ini. Ini yang berbahaya, ya. Ini berbahaya. Harusnya orang itu punya rasa takut nih. Besok kita pergi, punya keinginan nih. Besok kita pergi, di dalam hati ini harusnya takut. Besok ini pergi baik enggak buat saya? Harus ada rasa takut, enggak boleh tenang. Besok kita pergi, insya Allah, ya Allah, insya Allah baik. Besok ini baik semuanya, sehat, selamat semuanya. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita pergi, insya Allah pergi kita membawa kebaikan. Jika pergi itu mendatangkan kebaikan, besok jika pergi itu mendatangkan kebaikan, besok kita pergi. Di hati harus seperti itu. Nah, tapi kalau kita memastikan besok kita pokoknya pergi, tenang hati kita, tanpa pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bahaya nih. Ini bentuk tomak yang pertama. Wathani, yang kedua, kalau yang pertama tadi tenangnya hati, mengucapkan besok kita pergi, hatinya tenang, ya sudah, tidak memasrahkan kepada Allah, seakan-akan dia itu yang ngatur hidup, gitu. Jadi tenang hatinya ini, tidak ada rasa takut. Ada orang yang tenang karena pasrah kepada Allah. Ada orang yang tenang karena dia ini merasa seakan-akan hidup ini dia yang ngatur. Nah, tenang yang kedua ini yang berbahaya. Kan kita kadang-kadang kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, saya pernah naik pesawat, pergi ke satu tempat naik pesawat, kebetulan pesawatnya naik turun, angin yang luar biasa, pokoknya goncang tuh pesawatnya, turbulence. Saya ketakutan yang luar biasa. Di sebelah saya ada orang-orang yang saya tahu non muslim ini orang. Dan tingkah lakunya tidak mencerminkan orang yang taat beragama lah. Tapi dalam keadaan turbulence itu dia bisa ketawa-ketawa sama temannya, wah bisa guyon. Lama-lama saya bingung, ini yang benar saya apa dia nih? Saya yang setiap hari sholat 5 waktu ketakutan di atas pesawat itu, kok dia ketawa-ketawa? Subhanallah, saya turun dari pesawat itu, saya buka bukunya Habib Abdullah Al-Haddad. Kebetulan pas mau ngajar itu kan, saya buka, persis ada jawabannya di situ. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, orang yang tenang itu ada dua. Yang pertama orang yang memasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua orang yang tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa hidup ini yang ngatur ya dia. Lagi, anaknya lahir sebentar lagi, tenang. Seakan-akan betul-betul akan lahir padahal dia tidak tahu. Itu lahir betul apa enggak? Ini namanya sukunul galab yang pertama tadi ini. Ketenangan tapi yang berbahaya ini. Suatu saat kalau Allah menakdirkan, kadang-kadang orang yang seperti ini diulur sama Allah. Diulur
seakan-akan dia itu betul-betul yang ngatur nasibnya dia. Semua santai. Sebentar lagi anaknya lahir, ya sebentar lagi kita, oh ini anak saya ini, sebentar lagi wisuda, sebentar lagi anaknya, oh seakan-akan dia yang ngatur nasibnya, keluarganya, anaknya, semuanya dia. Nah, oleh Allah nanti, kalau orang ini termasuk orang yang dicintai, sama Allah dibenturkan ke sesuatu. Naudzubillah min dzalik. Dia sudah punya planning macam-macam, ya nanti habis ini seperti ini, nanti kita berangkat ke sini, habis itu ke sini, tenang hatinya. Terbentur sesuatu ada di dalam hidupnya yang tidak sesuai dengan planningnya, shock dia. Nah kalau dia termasuk orang yang diberkahi, dia akan kemudian sadar memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini tidak sadar, banyak sekali di dalam hidup kita mengalami sukunul qalb ini. Ketenangan hati terhadap sesuatu yang manfaatnya kita tidak memastikan itu. Nah, yang kedua, iradatus syai', keinginan terhadap sesuatu, al-mukhatar, yang mungkin mendatangkan bahaya, bil hukmi, dengan memastikan, pokoknya, tanpa syarat gitu ya. Wa hadza al-iradatu tugabilut tafwid la ghair. Keinginan yang seperti ini itu yang disebut tamak, yang bertentangan dengan, berhadap-hadapan dengan sikap tafwid atau pasrah, la ghair. Fa'alam dzalik, ketahuilah ini. Sudah waktunya ini? Masih waktu tak? Sedikit lagi. Wa amma hisnut tafwid, sedangkan benteng kepasrahan ini, yaitu bagaimana caranya saya harus menjaga sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya, langkah supaya saya ini harus menjaga sikap pasrah kepada Allah, fahuwa, caranya dzikru khataril umur, selalu mengingat bahayanya segala masalah yang ada di sekitar kita ini, perkara. Tapi bukan jadi was-was loh ya. Karena mengingat bahaya yang, kemungkinan bahaya yang ada di sekitar kita, kalau kita tidak segera memasrahkan kepada Allah, kita ingat-ingat bahayanya saja, kita jadi orang was-was nanti. Yang dimaui itu adalah mengingat kemungkinan bahaya ini, kemudian kita serahkan kepada Allah yang Maha Tahu. Zikru khataril umur wa imkanil halak, dan kemungkinan kehancuran, wal fasad fiha, dan kerusakan yang terdapat di segala hal yang ada di sekitar kita ini. Semuanya ada kemungkinan berbahaya, semuanya ada kemungkinan mendatangkan bahaya, ada kemungkinan mendatangkan kerusakan dan kebinasaan buat kita. Mengingat semua ini salah satu cara untuk menjadikan kita selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hisnu hisnihi, sedangkan benteng dari pasrah, maksudnya tadi jalan untuk pasrah adalah mengingat kemungkinan bahaya yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang jalan untuk mencapai jalan tersebut, bagaimana caranya kita selalu mengingat bahwa bahaya itu ada di sekitar kita. Kalau kita mau selalu pasrah, kita selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang di sekitar kita ini pasti ada kemungkinan mendatangkan bahaya. Nah, kalau begitu sekarang bagaimana caranya saya selalu mengingat bahwa segala sesuatu di sekitar saya itu ada kemungkinan mendatangkan bahaya, sehingga saya kemudian bisa pasrah. Itu namanya hisnul hasin. Hisnu hisnihi zikru ajzika anil i'tisam an durubil khatar. Dengan cara kamu selalu menyadari, mengingat, maksudnya menyadari ketidakberdayaanmu dalam menjaga
diri kamu sendiri terhadap berbagai macam bahaya yang di sekitar kamu. Selalu ingat kamu, saya ini tidak punya kemampuan apa-apa untuk menyelamatkan diri saya dari hal-hal yang saya tidak tahu, tidak pasti itu bermanfaat atau bahaya. Apalagi anak saya sendiri, saya tidak tahu. Wal imtina anil wugu fiha bijahlika wa ghaflatika wa dha'fika. Dan kamu selalu mengingat bahwa kamu tidak punya kekuasaan sama sekali. Kamu ini tidak berdaya dalam mencegah diri kamu untuk terjatuh pada bahaya. Tidak punya kekuatan kamu. Siapa yang bisa memastikan kita punya mobil tidak kecelakaan? Siapa yang bisa memastikan? Tidak ada yang bisa memastikan. Nah, jadi punya mobil itu baik atau tidak? Bisa baik, bisa buruk, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini, setiap kita naik mobil, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beli mobil baru, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imtina anil wugu' fi bijahlika, karena kebodohan kamu, wa ghaflatika wa dha'fika. Karena kebodohan, kelalaian dan kelemahan kamu. Fal muwadzabah ala hadzaini dzikrain, kalau kamu terus-menerus mengingat dua hal ini, yaitu mengingat kemungkinan segala hal yang di sekitar kita itu bisa mendatangkan bahaya. Yang kedua, mengingat ketidakberdayaan kita dalam menjaga diri kita dan keluarga kita. Kalau kamu selalu mengingat dua hal ini, tahmiluka ala tafwidil umur kulliha ilallah azza wa jal. Maka dua hal ini akan selalu membawamu untuk selalu memasrahkan segala perkaramu kepada Allah yang maha besar. Karena kamu sadar, kamu ini bodoh, tidak bisa. Ini ada bahaya di sekitar saya tidak bisa berbuat apa-apa. Terus bagaimana ini? Ya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya pikiri terus bisa putus sekering kepala saya ini. Karena saya tidak punya kemampuan, masa saya mau berusaha untuk sesuatu yang saya tidak punya kemampuan di dalamnya. Bagaimana? Tidak mungkin lah. Apa yang harus saya lakukan? Ya ini saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur hidup makhluknya. Saya minta, ya Allah, ini jadi baiknya semua buat saya. Itu yang dikejar. Bukan objek keinginan kita, tapi yang kita kejar adalah kebaikan dari objek ini yang kita minta. Gitu ya. Kalau objek yang kita tuju kadang-kadang berbahaya. Tapi yang kalau kita minta ini kebaikannya ini ya Allah yang saya mau. Saya mau umrah ya Allah, kebaikan umrah ya Allah. Oh, jadikan umrah, saya jadikan umrah ya Allah yang mendatangkan kebaikan buat saya, dunia saya, akhirat saya. Ya Allah, saya mau makan besok bareng-bareng teman, jadikan itu makannya ini makan yang mendatangkan kebaikan buat saya, buat diri saya, lahir, batin, dunia, akhirat saya. Terus ini di dalam hati, di dalam hati. Nah ini sehingga menjadikan kita nanti lambat laun wa tahaffud anil hukmi fiha, dan menjaga diri kita dari memastikan apa yang kita inginkan. Jangan pernah memastikan apa yang kita inginkan. Sesuatu yang kita tidak pasti itu baik atau buruk. Menjaga ini wal imtina an iradatiha illa bisyart, dan mencegah diri kita dari keinginan-keinginan tersebut kecuali kita memberikan bisyartil khair wassalah, dengan syarat kebaikan. Fahadhihi hadhihi, maka penjelasan ini hadhihi ya, penjelasan ini atau masalah ini penjelasannya ini, kata Imam Ghazali. Wabillahit taufik, dan Allah lah yang memiliki taufik. Semoga kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dijadikan kita ini selalu memasrahkan segala hidup kita yang tidak jelas ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjawab kepasrahan kita dengan segala bentuk kebaikan dunia, akhirat, lahir, batin, untuk diri kita, kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita,
sahabat-sahabat kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kita pasrahkan hidup kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسولي نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين